ए पर्यंत केतोटी बाणी शिखिलुनी दुईटी बाणी प्रथम बाणी आमे सुनुथिलु कि जहा कि फॉरगिवनेस जहा कि क्षमार विषय आमे सुनुथिलु एवं द्वितीय बाणी जोटा कि परित्राणर बाणी कहवा जाय जहा कि आज तुमे मो सहित परमेश्वरे उपस्थित हो एवं तृतीय बाणी कोन को जारी देखो तुमर पुत्र हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपण माने सुनुछथि तो যদি শুনুনাহাନ୍ତି বলে আমি কইব না শুনুছନ୍ତି তো হালেলুয়া হালেলুয়া গুটে পহরদিনর ঘটনা পহরদিন মু যেতেবেলে চিলিকা যাଉଥିଲି এবং চিলিকা ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ବସିଲୁ ସେଠି ଆମେ ବସିକି ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଆମେ ଗଲୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଯାଇଛୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ट्रेन स्टेशन रे कोन कोन हुए ना सेटे अनाउंसमेंट हुए कोन अनाउंसमेंट हुए ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 भुवनेश्वर दारिंगबाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस आउ किछि समय मधरे पहुंच हो कि नहीं दारिंगबाड़ी जल्दी पहुंच हालेलुया तो एक प्रकार माने स्टेप बाय स्टेप कोन होती ना अनाउंसमेंट करूछथि तो मुझे जिस भाबुथिबी अच्छा अनाउंसमेंट परिवार को करूछथि किंतु आपण माने कहंतु कि अनाउंसमेंट करूथि से लोक जाउथि प्लेन रे बसी कि ना जे लोक सुनुथि से माने जाउथि हालेलुया ये अनाउंसमेंट करूथि से सेठी ही बसिथथि किंतु जे सुनुथि से ताकर टाइम अनुसार उठी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज हमें देखते बड़े के बहुछु वाक्य कहूछु यदि आपण माने सुनिबे नाही सुनि जदि आपण माने जिबे नाही हेबे बेकार हालेलुया जेंति कि से माने जेंति गंतव्य स्थल को जेंति कि ताकर गंतव्य स्थल को जाउछथि सेही प्रकार हमने जब ईश्वर को वाक्य सुनो आमनकर गंतव्य स्थल होती स्वर्ग राज्य हालेलुया सेही दूर जन जे प्रकार विदिन 1 मिनिट 1 सेकंड से जे प्रकार स्वर्ग राज्य रे पैराडाइज से जे प्रकार प्रभु पद को उपस्थित हेले सेही प्रकार हम ईश्वर को वाक्य सुनो आमने जीवा दरकार प्रेज द लॉर्ड तृतीय विषय माने देखो जाके तृतीय वाणी आज तुमे मो सहित परमेश्वर उपस्थित हेबो हे प्रभु पढ़ि दियंतु जहन का 19 पर्व 26 पर्व 25 26 27 ठीक है हां हां ताको पाखरे ठिया हेबे देखि माता को कहि कोन आली देखो तुमरो पुत्र सत्परे से सेही शिष्य को कहि देखो तुमरो माता आउ सेही नगर सेही शिष्य को आपना ग्रह को फेमी गले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा देखु छ माने आउ एई तृतीय वाणी रे आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन करछंती निजर माता को देखि कि से कोन करछंती आउ कोन आली देखो तुमरो पुत्र तेबे आमने एटु कोन आमने शिक्षा को पाउछु जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट तो सही आउ दिन 9 घंटा समय रु आरंभ करि कि से 3 घंटा पर्यंत से कुशल अछंती आउ सेही समय सेही बाणी गुडा कहउछंती आउ एही समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर माता को प्रति आत्मिक जो प्रेम अछि जो भलो पाइबा अछि जो जतन अछि ताहा से प्रकाश करिया को जाउछंती हालेलुया आउ सेही प्रेम को से देखबा को जाउछंती से निजर पिता को देखिबा निजर माता को देखि कि कोन करछंती गो नारी देखो तुमर पुत्र होय तो ए स्थान रे जेतेबेला माने थियोलॉजिकली हम स्टडी करू होय तो ताहाकर हस्बैंड जे कि जोसेफ ए स्थान रे नाहंती जे तो से मृत्युवरण करूछंती जे तो तांकर सेवा कार्यर प्रभु ख्रीष्टकर सेवा कार्यर प्राय 30 वर्ष बयस रे आ मरियो जोसेफ कोन करछंती जगत रु चली जायछंती वर्तमान से विधवा होछंती एकाकी होछंती ए प्रकार परिस्थिति रे शेष आपण माने जानिछंती कि एटा माने एसिस वीडियो माने बहुत सुपर स्पॉट सुपर माने एटा जे पैसेंजर नुहे हालेलुया तो ठीक आपण धरे चेष्टा करते समय नाही जेतु सुपर फास्ट एक्सप्रेस गला बेले टिके लागिबो तथापि आमने देखुछु जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट देखि मिराकल करूछंती काना नगर रे सेही स्थान रे मध्य माता मरियम जणे अछंती आ जोसेफ सेठारे ना आ जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट को क्रूसिफिक्स होती सेही स्थान रे मध्य सेही माता मरियम अछंती आ जोसेफ नाहंती ना होय तो एटु हमें जानि पारुछु जे स्पष्ट भाबरे जे जोसेफ नाहंती तेणु करी एई मरियम को निजर माता को जत्न नेबा निमंते आउ से कलवरी क्रूस रे से अछंती से कष्ट पाउछंती से दुख पाउछंती से ताड़ना पाउछंती तथापि से ताकर निजर दुख कष्ट को से भूली जायछंती हालेलुया हालेलुया के भाबु नांती मु तो एते कष्ट पाउची मु तो एते दुख
ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମରିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବେଦନା, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଣୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଫେସି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସିମିୟନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଓ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ଜଣେ ସିମିୟନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ପ୍ରକାରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଇଏ ଜଣେ ଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଯେ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତାହା ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ନିଜର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କର এই କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖିବା ବିଷୟ ହଉଛି କି ଏଠାରେ ଆମେ ଆଜି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଔରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଣ ସହବାସ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? ଯିଏ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ, ସାଧନ କରିବ, ସେ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଜର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମାନେ ଯତ୍ନ ଅଛି, କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମାନେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏକମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନର୍ଗଳ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ସବୁ ମିରାକଲ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦିତ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ଜହନ, ଗତକାଲି ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ କି ସେ ମାତ୍ର ଭୋଜନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଯିଏକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଜହନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଜହନ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କୃଷ୍ଣରେ ସତର୍କତା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୟରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ମରିୟମ ଏବଂ ସେମନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି, ସେହି ସମୟକୁ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଏବଂ 27 ପଦରେ କହିଲେ ଯେ ଜହନକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମର ମାତା, ଏହାଙ୍କ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବ, ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବ ତୁମେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ସବୁ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ନେବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜଣା ସେହି ଶିଷ୍ୟ ସେହି ମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆମଙ୍କର ରିଲେସନସିପ, ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କହିଥାଉ କି ମୋର ଭାଇ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ କି, ମୋର ଭଉଣୀ ସେ ସେବା କରିବ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ତ ଏଠି ରହୁଛି, ସେ କଣ ଦେବ ନାହିଁ କି ଖାଇବା, ସେ କଣ ପିଇବା ଦେବ ନାହିଁ କି, ଆଉ ମୋର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି
ଫ୍ୟାମିଲି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ରହିବା ଦରକାର ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ବିଷୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଟେ ତେଣୁକରି ଏତିକି ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏହି ଜଗତରେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସି ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜଣକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଜଣଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଏକ ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟେ ତେଣୁକରି ଆଜି କ୍ରୁଶକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଶିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ରିଲେସନସିପ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଆମର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁକରି ଆସ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ এই ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ କ'ଣ ଅଟେ କ'ଣ ମାର୍କ ତାର 15 ପର୍ବ 34 ପଦ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ସେଟା ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ବସ୍ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ଏ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ହାଲେଲୁୟା ଯାହାକି ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେହି 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ଦେଖୁ ଏ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀକୁ ଆସୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଣୀକୁ ଏକ କ'ଣ ନିବେଦନର ବାଣୀକୁ ଏକ ବେଦନାର ବାଣୀକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯାହାକି हे ईश्वर तुमे मते काहेकि परित्याग हालेलुया प्रार्थना करछथि निवेदन करछथि प्रार्थना करछथि मोर ईश्वर को लोक माने यदि आपण माने पढिबे साम नंबर 22 जोटा कि आपनकर गीत संख्या 22 रो एक पद लिखा जाय जे भागवाणी खुला जायतिला सेही भागवाणी एही स्थान रे एही क्रूसरे सफल हेबाकु जाउछि जहा कि ईश्वर तुमे मते काहेकि परित्याग करछ हालेलुया मोर प्रिय मंडली जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की जन्म मृत्यु समाचार यदि आपण माने पढिबे सेटा लिखा जाय अछि मु ओ पिता एक ओ मु पिता जहा जहा करंती मु सेटा सत्य माने सत्यतारे मु पालन करे ताहा मु सत्य भाबरे कोन करे सफल करे ओ पिता को इच्छा सफल करे पिता ओ मु एक ओटे बोली वाक्य लिखा जाय अछि किंतु एही बाणी को जते बेले आमने इंटर करबा आसु एही स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीस्ट स्वयं से कहते हे ईश्वर तुमे मते काहेकि परित्याग करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओए तमरो प्रिय भाई बहनी माने शारीरिक भाव करे प्रभु यीशु ख्रीस्ट जते बेले शारीरिक भाव 100% गॉड एंड 100% ह्यूमन थिला समय रे आ जेहेतु तांको बहुत कष्ट पाइछंती से केते दुख पाइछंती से केते करुणा पाइछंती तथापि सेही समय रे आउ से गुटी कथा भाबुतिनि कि मते रक्षा करो मते उद्धार करो मते तुमे उद्धार करो जते बेले हमने ए जगत जते बंचितिबा समय जति जणको आघात होला जणे एक्सीडेंट होला से कोन कहिता हमने ना मते रक्षा करो मते उद्धार करो मते टिके सहायता करो मते टिके हेल्प करो हमने चिल्ला हमने पार्टी करिथा किंतु प्रभु यीशु ख्रीस्ट निरंतर से कोन दुख समस्त कष्ट केवल कोन पाए आपण हालेलुया আজি प्रभु यीशु ख्रीस्ट मो पाप पाई आपण मानको पाप पाई से परमेश्वर कटारो परित्याग होउछंती ए परित्याग होउछंती प्रकृତରେ कोन प्रभु यीशु ख्रीस्ट पिताଙ୍କ ଠାରୁ परित्याग ହେଇଥିଲେ କି प्रकृତରେ प्रभु यीशु ख्रीस्ट कोन पिता माने पिता परमेश्वर कोन प्रभु यीशु ख्रीस्ट को त्याग करथिले कि हालेलुया मोर ईश्वर को लोक माने जिसे पुस्तक 53 4 पद 5 पद लिखा जाय छै
ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ବହନ କଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଲୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କରି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଉ ମାନେ ରୋଗରେ ମରିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ପାପ କଲେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାପାନ୍ତକ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପାପାନ୍ତକ ବଳି ଜଣେ ଯେକୌଣସି କୁକୁ ଯେକୌଣସି ଛାଗ ଯେକୌଣସି ମେଣ୍ଢା ଯେକୌଣସି ପଶୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପାପାନ୍ତକ ବଳି ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଉ ଛାଗର କୌଣସି ମେଣ୍ଢାର କୌଣସି ପଶୁର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧାର୍ମିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗନ୍ନାଥର 2 ପର୍ବ 24 ପଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ କ୍ରୁଶରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ ପଢୁଛୁ କି ଯାହାକି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଜେନେରାଲି ଇନିସିଆଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଯିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଯଦି ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଦେଖି ହବ କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଅନେକ ହବ କି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତାଙ୍କର ପାଦ ତାଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ସେଇଟା ଶରୀରକୁ କଣ ଦେଖି ହବ କି ଦେଖି ହବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛି ଆଉ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଫଳରେ ସାରା ଜଗତରେ ଦେଶ ଯାକ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇକି ରହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଯଦି ଆଉ ଆମମାନେ ମାନେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେପାରେସନ ନ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କାହିଁକି ନା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ବୋହିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପାପୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ସେ ପାପୀ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ କରି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଉପରେ ତ୍ୟାଗ କଲ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭୋଗି କଲ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ ବହି ନେଇକି ସେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କଠାରେ ସେପାରେଟ୍ ନ ହେବା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଙ୍କର ପାପ ନେଇକି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଥିଲି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ନିଜର
ନିଜର ଭୁଲ କାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଲଗା ହେଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବନ୍ଦ ହେଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବଳି କରିଦେବ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।